บาดปีริจิตินีวอชิงตันเขียบาดจุนจันบดซูมจุมรีบซูลูนเนียนกัญญาเนสดับแตงออกจิตีเมตรียืงเขียมซูมจูนการวิธีสายสำหรับยุบไทยปุตปรำใบการขายจ่ายชนามรการนุปสะพุทธศักราชปีปอนปรำรอย60ได้เตรียมหนึ่งไทยตีใบแค่อุสเพียคริสต์ศักราชปีปอนดับปรำปีบาลูนเนียนจิตีเมตรีมุนหนึ่งจับดามกาบสายเนริตรีนี้เขียมบาดซูมเฉลี่ยออกการทลายยมนอกุลดอกประยิมหนึ่งลูกในเนียนกัญญาจิตไม่มาดองติดจมพวกการปลุยบารอมหนึ่งการยกจิตตุกดะอมปีสปัตเพียบระบบขยมจีพิเศษการจ้องบานอักษรบาทชื่อเรือโยกเสรีเพียรหายบนตัวปีบัตรสำเร็จประมาณไงบางนี้ขยมบาทบันเวลมาปดอลปอดเบียนจุนลูกในเนียงกัญญาหนึ่งจุนรวมจิตยังออกจิตไม่หลังวิ่งจากปีไงตีใบแค่อุสเพียรนี้แต่มาดองได้จิตวิเสรีเพียรสารปอดเบียนปีพบโลกบัตรจีบนตัวติดนี้สู้ไม่เจอลูกในเนียงสลับปอดเบียนประจำไงบาดคณะปะสังครุจิตหนึ่งชื่อเรืออนุประเทียนคณะปะกล่าวกระทรวงมหาดไทยตัวตู้สกอลและคันติกะใหม่รัฐพิบาลประรุปทีวีเสรีเพียบสารพอดเมียนพิภพโลกคณะกัมพูชีจอบจำนัดคณะชีประเทศปุ่มเมียนเสรีเพียบตุนเด็ดจำนวน30เนี้ยเตรียมบานตัวการบรรทุบรรทอยตู้ในขนมอากาศบนวิสาโบจีสังคมซิวิลหนึ่งปะประชังบารอมปีปรัดบัดบองสถิบอชนาวปลุกปัญหาเอกสารบัญชีอัตสัญญาณหนึ่งปอดเมียนเดตติดบัตรชีบรรทอติดนิชบัตรจุนจันบทซูมจูนปอดเมียนปุสดาลูในเนียงสดับจิตีมิตรีกระทรวงยุติธรรมบาลเกิดประชุมในเรื่องไงที่ใบอุสเพียดำใบปีเพียซาอมปีกรมโรงบรรทุบรรทอยหนึ่งเลิกแรงตัวลือบัญชีชมัวตนเดิดจำนวนปีรอยสายสบุญเนี้ยได้บรรจุโมปีบรรดลกายแปรสำหรับไงบนปีศาโบจีจอมไงพุทธิดับอุสเพียในเปลขังมุกก็ปนใจจิรัตพรในขนมชนามนี้ขมิ้นตนเดิดนามันเนี้ยตัวบานการเลิกแรงตัวหนุเตบัตรซูมจูนลูในเนียงสดับสกเดริกาอมปีเรื่องนี้ระบบเนสไรคายสนองปีพนมเปญตอนดัดจำนวน30เนี่ยตระบานกระทรวงยุติธรรมสนาเตอร์ประมุขรัฐาภิบาลปีนัดสำรัจดำใบสนาประเรจเตียนเลือกแรงโตปีแปรมหักซัดอ้อยตัวบานการบรรทุบรรทอยโตขนมจำนาวตอนดัดจำนวนปี174เนี่ยดัดบานสนาส้มสำหรับบนวิสาโบจีแนะนำปีกระทรวงยุติธรรมลูกกรมสันติเพียบบานไอ้ดังตามประปอนตำแหน่งตำแหน่งสังคมเตเลกรามธารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมลูกอังวงวัฒนาหนึ่งเชี่ยประเทศคณะกรรมการเชียดปีนัดบัญชีตอนดัดสนาส้มบรรทุบรรทอยโตหนึ่งเลือกแรงโตบ้านนักนอมกิจประชุมระบบคณะกรรมการเชียดดำใบปีนัดเลอสำนาวบรรทุบรรทอยโตหนึ่งเลือกแรงโตสำหรับตอนดัดดัดบ้านสนามกจำนวนปี174เนี่ยปีปนตเนกีเรทนิคาดจำนวน10หนึ่งมันโดนอบรมกายปลายจำนวน4ขนมอากาศบนวิสาโบเชียขมุกนี้ลูกบัญชีท่าเจริญพลคณะกรรมการบานสำรัจบรรทุบรรทอยโตดอลตอนดัดจำนวน30เนี่ยขนมนุ่มเมียนสตรีใบเนี่ยปนอขนมจำนำตอนดัดแต่บานสนามกจำนวนปี174เนี่ยโดยเฉพาะประเมียนการเลือกแรงโตหรือเตจมวิ่งการบรรทุบรรทอยโตนี่ประเทศกรุบกร้องพลายอังเกตในองค์การสถิมนุษย์ลีกาโดโลกอมสมอาดเมียนประสาทาจิโกลการฉบับเตรเมียนการบรรทุบรรทอยหรือการเลือกแรงโตดอลตอนเด็ดปัญไตโลกเนยแต่ตุ้ยอ้อยคณะกรรมการเรียบจำล้างโดยเมียนดำลาผิดยังเคยมีคณะกรรมการโดยจุดใบนั่นที่มุ้ยทางคนเนเกียนั่นมีคณะกรรมการมีตำลายคนเนเกียนั่นหาตอบมาเป็นคณะกรรมการมุ้ยเทียบในโจรูมบินนัดให้บานประดอคณะกรรมการเชียดอะไรเป็นยันใบอยู่ตามสิทธิ์นะยันและคณะประตอทำใบชอบเป็นจังที่ใบในจันทร์มาเทียบกันแต่ตัวอย่างนั้นยังจิตกรมสุวรรณมาตัดตุ้ยท่าเพื่ออย่างนั้นคือยังเพื่อเมียนตำลาเทียบหายสรุปแต่ตามโครงการฉบับหนึ่งแหละคันเรียกคณะสัมปัตต์บ่หาเนี่ยตัวมวยมนมันจะจูนมาตรงการบรรทุกท้อยหรือการเลือกแรงอย่างไรการบรรทุบรรทอยหนึ่งเลือกแรงโตดอลตอนเด็ดนี่เกตายเฟื่อล้างขนมปีทีทุ่มใบดองขนมมือฉนำในขนมกรอมโปรโมทวันเมียนใจในการบรรทุบรรทอยหนึ่งเลือกแรงโตดอลตอนเด็ดปันใต้ประมาณฉนำจองกรอยโดยซาแต่การอนุวัตเมียนเพียบมันปรากฏได้หนึ่งเมียนอำเภอปุกระลุยเจ็บพิเศษอุกฤษจนแปะปอนแต่หนึ่งเครื่องยินได้เมียนทนเทียนหนึ่งตรอบสมบัติจรานุลงยุรัฐมนตรีคนซ้ายบานปรตกรรมกลมเอาสนาบรรทอตีดบรรทบมกก็บังคับเอาเมียนคณะกรรมการธนาจิตได้เมียนโดยเจียกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมหนึ่งกระทรวงแปะปอนจีดำทั่วการปิดนัดพิจารณาจำรันบรรทอตีดกล้อยปีคณะกรรมการขังกร้อมพญาบัญชีเนตุปัญหานี้
ក្រោយមកគេមើលឃើញថាចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយមានការធ្លាក់ចុះច្រើនក្រោយពីមានការរឹតបន្តឹងដែលធ្លាប់តែក្នុងម្ដងមានចំនួនចន្លោះពីជាង200នាក់ទៅដល់500នាក់ក៏មាននោះកាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមានតនដិត4នាក់ត្រូវបានក្រសួងយុតិធម៌ស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យសម្រេចដើម្បីស្នើព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខណៈជាង70នាក់ត្រូវបានស្នើបន្ធូរបន្ថយទោសអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគណៈកម្មការជាតិសម្រេចជ្រើសរើសចេញពីតនដិតជិត400នាក់ដែលខាងពន្ធនាគារស្នើសុំចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតកតងនឹងរឿងនយោបាយវិញម្ដងក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានយកទៅតម្កល់នៅក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី26មេសានោះហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងអាចដំណើរការរៀបចំសមាជិកភាពដឹកនាំគណៈបកបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងឲ្យស្របតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងភ្លាមក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីនៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំសមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធាននៅក្រោយថ្ងៃទី15ឧសភាបន្ទាប់ពីលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកវិលមកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខភាពអនុប្រធាននេះជាបេក្ខភាពចាស់ដដែលនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែលយើងនេះនឹងទៅប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយក្នុងការរៀបចំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន3រូបគាត់នៅចង់ដាក់បេក្ខភាពគាត់ដដែលហើយដល់ពេលប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយយើងមិនទាន់ដឹងថាអាចមានបេក្ខភាពណាខ្លះដែលចង់ចូលរួមដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លោកកម្មសខាជាប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី5មេសាប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបទៀតរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកប៉ុលហំនិងអ្នកស្រីមូសង្ហួរដោយក្រសួងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2012ការជ្រើសរើសសមាជិកភាពដឹកនាំថ្មីនេះនៅក្រៅពេលលោកសំរងស៊ីដែលជាប់បណ្ដឹងរាប់មិនអស់នៅតុលាការកម្ពុជាបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកលោកបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃទី3ឧសភាដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទទួលសំណើតម្កល់លក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាស47ថ្មីទៅប្រកាស47ថ្មីមួយនិងបានអនុម័តកែតម្រូវលេខរៀងចំពុកទី10ទៅជាចំពុកទី9វិញមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់និងតម្កល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រសួងហើយតែលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសំខាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានជាចំណាប់អារម្មណ៍បន្តរបស់ខ្ញុំទេនៅក្នុងប្រកាស41និងប្រកាស47ថ្មីការ41ថាប្រធាននៅលោកជាបកត្រូវជ្រើសរើសដោយស្បែកតែប្រកាស47ថ្មីបានចែងថាក្នុងករណីដែលអត់មានអនុប្រធានត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងពេញម្នាក់ដោយគណៈកម្មការនយោបាយខ្ញុំព្រោះខ្លួននេះណាហើយអនុវត្តនឹងកាត់អនុវត្តឡើងជាមើលក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីដែលមាន9ចំពោកនិង58ប្រការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅពេលគណៈបកនេះបានយកទៅតម្កល់កាលពីថ្ងៃទី26មេសាក្រោយពីបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស47ថ្មីទៅប្រកាស47ថ្មីមួយដោយសម្រេចលុបចេញរយៈពេលនៃការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនៅក្នុងអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី25មេសាប្រធានអង្គការ NIFIC លោកសំគុណធាមីមានប្រសាសន៍ថានេះជារឿងល្អដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែរុះរាន់រៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកនេះឲ្យបានឆាប់ព្រោះពេលវេលារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងជិតមកដល់ហើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងមានការសម្ភាសបន្ថែមជាមួយនឹងឯកឧត្តមយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងការរបស់គណៈបកបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលយកលក្ខន្តិកៈនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទ
បាទជំរាបសួរបាទអាដាមបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់នេះហើយខ្ញុំបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំបញ្ញមិញនេះហើយចង់ជម្រាបសួរអាដាមម្ដងទៀតថាតើជំហានបន្ទាប់នឹងធ្វើអីហើយអ្នកណាគេដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបកនឹងប្រមាណទាំង3អ្នកដដែលគឺមានអ្នកស្រីមូសុខួរមានលោកប៉ុលហំនិងមានលោកអេងឆៃអៀងនឹងដដែលឬមួយយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញជាការពិតព្រឹកនេះយើងបានទទួលលិខិតនិងលក្ខន្តិកៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃស្គាល់ហើយនឹងតម្កល់ទុកដូច្នេះទីនេះទីតោះទីនឹងចំជ្រើសរើសអនុប្រធានក៏តែបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រធានទីជាពលហំបិសាគណៈការប្រធានគណៈបកលោកជាប់បំពេញទស្សនកិច្ចនិងបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនឹងជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី16ដូច្នេះក្រោយពេលដែលគាត់ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញយើងនឹងរៀបចំដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានតាមលក្ខន្តិកៈដែលទៅបានទទួលស្គាល់នោះបាទហើយអនុប្រធានគណៈបកនឹងនៅតែ3រូបដដែលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺបេក្ខជន3រូបគាត់នៅឈរឈ្មោះដដែលហើយយើងរងចាំដល់ពេលដែលមានប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនោះយើងនឹងពិនិត្យពិភាក្សាដើម្បីទៅការអនុម័តបាទបន្ទាប់ពីរើសចុះរើសឡើងរឿងចុះរឿងឡើងដូរលក្ខន្តិកៈអីប្រមាណដងមកហើយនេះខ្ញុំបាទជឿថាការជ្រើសរើសថ្មីនេះគឺប្រកាសជានឹងឲ្យស៊ីទៅតាមលក្ខន្តិកៈនឹងហើយមិនមានឆ្លោះធ្លួយចន្លោះប្រហោងទៀតទេតែអាដាមសង្ឃឹមថាលើកនេះចាប់សពគ្រប់ទេយើងសង្ឃឹមយ៉ាងបំផុតពីព្រោះនៅក្នុងប្រកាស47ថ្មីមួយបានចែងក្នុងការមាននុបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចមួយរូបពីក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាត 50% បូក1នៃសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយទាំងមូលដើម្បីធ្វើការងារប្រធានគណៈបករហូតដល់ចប់អាណត្តិយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំទៅបានអានមកពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សជាតិដូចជាមិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទនោះទេដែរចូលឧបមាថាមានលទ្ធភាពណាមួយនៅតែមានចន្លោះប្រហោងទៀតហើយស្រាប់តែមានការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតតើគណៈបកនឹងរៀបចំធ្វើលក្ខន្តិកៈថ្មីឬមួយក៏រុះរើសមាជិកអនុប្រធានថ្មីទៀតទេឬមួយក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមានជំនឿនោះទេបាទខ្ញុំជឿថាมันមានអ្វីជាបញ្ហាទេពីអ្វីដែលខ្ញុំបានអានដូច្នេះយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គមជាតិដោយយោងទៅលើច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយដែលត្រូវមានប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយជាដើមដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅយើងផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់បំផុតគឺទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុកកាត់ដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទ7ថ្ងៃទៀតទេដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតើគណៈបករៀបចំខ្លួនហើយឬនៅយើងត្រៀមរួចរាល់ពីគោលនយោបាយត្រៀមរួចរាល់តាមបណ្ដាយើងត្រៀមរួចរាល់គណៈកម្មការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈបក្សជាតិបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដោយឡែកភ្នាក់ងារកិច្ចការដែលយើងបានដាក់គ្រប់ការិយាល័យស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់ដូច្នេះជាករណីមួយពិសេសណានៅឆ្នាំ2017នេះដែលជាជនបានដាក់គ្រប់ទាំង1646គុំសង្កាត់បង្ហាញថាកម្លាំងសង្គមជាតិពិតជាខ្លាំងក្លាមែនបាទហើយសមាជិកនៃការរៀបចំអ្នកអង្កេតការហ្នឹងក៏បានច្រើនជាងមុនដែរមានថវិកាសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទៅតាមមួយមណ្ឌលហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរ2អ្នកឬ1អ្នកតាមមណ្ឌលតាមការិយាល័យទាំងហើយគឺយើងដាក់បាន2អ្នកគឺពេញសិទ្ធិនិងបំរុងការិយាល័យខ្លះគឺមានតែពេញសិទ្ធិហើយតិចតួចជាទីបំផុតដែលយើងពុំមានភ្នាក់ងារនៅខ្វះប្រហែលប្រមាណជា18ការិយាល័យដូច្នេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបក្សជាតិបានពង្រាយភ្នាក់ងារទូទាំងប្រទេសហើយការឧបត្ថម្ភទៀតសោតក៏ទៅជួយតាមទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកការឧបត្ថម្ភនោះគឺតិចតួចមែនទែនឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គាត់ពេលចុះធ្វើអង្កេតការពេលសង្កេតការដែរសម្រាប់ថ្លៃបាយតិចឬមួយក៏មានបន្តិចបន្តួចជាទឹកចិត្តទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ធ្វើការភាគច្រើនដោយស្ម័គ្រចិត្តទេការដែលឧបត្ថម្ភនឹងគឺតិចតួចជាទីបំផុត
ទូជាទីបំផុតបាទគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីការពារស្លឹកឆ្នោតដែលលោកចង់ការពារស្លឹកឆ្នោតចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយតម្លាភាពនិងសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទរាល់ដងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបានចូលរួមហើយមានការចុះឈ្មោះបេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់នឹងទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយអាដាមសង្ឃឹមថាបានប្រមាណភាគរយដែរយើងមានសង្ឃឹមខ្ពស់បើសិនណាយើងគិតប្រៀបទៅតួលេខលទ្ធផល2012តែយើងមានតែ40គុំកាត់ជានេះហើយយោងលទ្ធផល2013យើងអាចឈានទៅដល់ជិត700គុំបាទ2013មកដល់2017បានលេខ4ឆ្នាំក្រោយមកសកម្មភាពការចុះពិនិត្យអឡូបាទទូរស័ព្ទហេតុដាច់ទៅហើយយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់នៃការសួរទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសចំពោះការដាច់ទូរស័ព្ទនេះឥឡូវនេះយើងនឹងមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកមុំមនីរតបាទលោកនាងបានដឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាកម្ពុជាបានបើកទូលាយនៅលំហូរនៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលបទល្មើសបញ្ចេញមតិបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមុំមនីរតពីរាជធានីភ្នំពេញជំរាបសួរមនីរតបាទអរគុណណាស់លោកចិនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ផងបាទថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិតតែចេញមកថ្លែងការណ៍លើកសរសើរអំពីទិវាអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកញ្ញរិទ្ធផ្ទាល់នឹងលើកពីចំណុចលម្អិតឯណាខ្លះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតែគាត់និយាយថាចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានសុខភាពនិយមណាស់ថាកម្ពុជាគឺមានការបើកទូលាយមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននិងកណ្ដោងដែលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិយាយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលចូលអាស៊ានក្រោយគេទេប៉ុន្តែបើគិតពីលំហូរនៃវិស័យសារព័ត៌មានគឺថាមានការវិវត្តខ្ពស់មែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងចំណុច1ចំណុចទី2គាត់និយាយថាកម្ពុជាមិនដែលបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពណាមួយចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានទេគឺថាគាត់អាចនិយាយបានយ៉ាងទូលំទូលាយហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតគឺថាសម្រាប់ពីអាណត្តិនេះទៅគឺក្នុងពេលនេះគឺពីឆ្នាំនេះទៅមុខក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំពិធីនឹងដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់មានការរៀបចំពីអង្គការ UNESCO តទៅទៀតទេហើយថាមានការចំណាយសម្រាប់ការរៀបចំប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកនោះគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់ក្រសួងព័ត៌មានតែម្ដងអ្វីដែលជាការបត់សម្គាល់មួយទៀតដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ឮនោះគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯស្ទូបនេះគឺថាពិធីនេះគឺថាក្រសួងនឹងស្នើឲ្យមានការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំសារមន្ទីរមួយសម្រាប់សារព័ត៌មានហើយពិធីដែលថាអាងថាគ្រូនឹងរៀបចំឲ្យមានជាសារមន្ទីរសារព័ត៌មានដើម្បីដាក់រូបថតដាក់អនុស្សាវរីយ៍អីណានោះគឺថាអាចបញ្ចេញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះបាទហើយអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនបានចូលរួមទេក្នុងការដែលមានការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបាទជាការពិតយើងសង្កេតឃើញអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ចម្រុះស្ថាប័នតែម្ដងហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែលរឿងមួយដែលមិនទាន់តែបញ្ចប់ស្រេចបាច់ឡើយតាមផ្លូវតុលាការនេះគឺអ្នកកាសែតកំពុងតែបុកសួរតែម្ដងរឿងលោកផ្ទាល់នៅឯតុលាការហ្នឹងហើយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតជាពិសេសគឺសួរអំពីនីតិវិធីច្បាប់ដែលកំពុងមានភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធថាតាមពិតទៅការចាចេញរបស់លោកចិនច័ន្ទបុតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទៅកាន់ទីតាំងដទៃទៀតក្តីនេះតាមពិតគឺថាមិនមានទោសពៃអីពីព្រោះតុលាការមិនទាន់បានចោទប្រកាន់អីនៅឡើយផងថាមានបទចោទហើយដូច្នេះគាត់អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដាក់ហើយគាត់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសំណួរដទៃទៀតអ្នកកាសែតក៏បានលើកច្រើនណាស់ពីរឿងនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងក៏ជាប្រធានបទនៃការសាកសួរដេញដោលអីដែរក្រៅទៅពីនឹងមានអ្វីដែលជាចំណុចក្តៅមួយទៀតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេក្រៅទៅពីរឿងប្រធានបទនៃជួនច័ន្ទបុតនោះឯង
ក្រៅពីនេះគឺនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ញើសារឲ្យក៏មានការអានដោយមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននឹងលោកយើងចាំថាមានសារមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហើបឡើងក្នុងសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ចិត្តលុបអំពីបទមួយដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិបច្ចេកទេសហើយតាមការពិតក្នុងចំណុចនេះមានការរិះគន់ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរិះគន់អំពីរឿងសិទ្ធិបច្ចេកទេសនឹងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាมันមានបទល្មើសទេហើយកាលណាបើមិនមានបទល្មើសយ៉ាងដូចនេះបានសេចក្តីថាมันមានការចោទប្រកាន់ណាមួយហើយក៏មិនចាំបាច់លុបដែរអំពីរឿងបទល្មើសដែលបច្ចេកទេសនេះតាមពិតទៅសិទ្ធិបច្ចេកទេសនេះសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់ទៅវិញអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរណាលុបចោលអំពីបទល្មើសបច្ចេកទេសទេពីព្រោះវាមិនមែនជាបទល្មើសគួរតែលុបចោលមាត្រាដតីក្រៅពីនេះដូចជាមាត្រានៃការចោទប្រកាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺញុះញង់ឬក៏លុបចោលមាត្រាដតីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដូចជាបរិហាគេឬក៏ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរឬក៏ជាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនោះមាត្រាទាំងអំបាលមានក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះនោះទៅវិញដែលមានបទល្មើសដែលចាំបាច់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុបចោលហើយចំណែករឿងការបច្ចេកទេសនេះវាមិនមានចែងតលតនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយដូច្នេះវាមិនមានបទល្មើសក្នុងការតែចាំបាច់ទាមណាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការលុបទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលសង្គមស៊ីវិលផ្នែកច្បាប់រិះគន់អំពីចំណាត់ការនឹងបាទហើយចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះនឹងក៏មិនមែនជារឿងថ្មីដែរតាមពិតរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានសម្រាប់លុបចោលបទល្មើសបញ្ចេញមតិនឹងតាំងពីមានការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាំងពីឆ្នាំ2008និង2009មកម្លេះមិនចឹងលោកមនីរតបាទជាការពិតណាលោកបាទមានអីរាយការណ៍ទៀតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងទេបាទយើងឃើញមានក្រៅពីនឹងមានការជជែកដេញដោលតាំងជាសំណួរហើយក្នុងតាំងជាសំណួរនេះយើងឃើញមានវាគ្មិនជាពិសេសនឹងអ្នកកសែតដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានពីគីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើលើវិស័យអប់រំវិស័យសារព័ត៌មានដែរហើយខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅការដេញដោលនឹងគឺថាហាក់ដូចជាមាន option បាននេះជំរឿនផ្ទុយគ្នាបានខាងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពិនិត្យមើលមួយជ្រុងអំពីលំហូរនៃសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែភាគីមួយខាងទៀតដែលសារព័ត៌មានតែងគ្រប់គ្រងចំហរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាទាញទៅមួយជ្រុងទៅវិញហើយដូច្នេះមើលទៅស្វ័យស្បត្តិថាដាក់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីវិធានបទថ្ងៃហ្នឹងមែនប៉ុន្តែមើលទៅវាទិសដៅនឹងផ្សេងហាក់ដូចជាផ្សេងគ្នាអំពីការបញ្ជូលហាក់ដូចជាពិបាកយល់បន្តិចអំពីរឿងនៃវិធានបទបញ្ជាក់អំពីចំហខុសគ្នាដូច្នេះហើយក្រៅពីនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះមើលទៅអ្នកកសែតអីក្តីគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានថាពិធីក្រៅតែពីថ្លៃសារក្រៅពីពិធីនៃការជជែកដេញដោលអំពីសេរីភាពលំហូរនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងក៏យើងសង្កេតឃើញមានការរំលែកអីហូហែការទទួលទានអាហារសពបែបយ៉ាងដែលមានការរៀបចំចឹងទៅនឹងគឺយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំនៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងលោកហើយដូកដែលនៅខាងមុខនៃសន្តាគារលើរយ៉ាល់ហ្នឹងដោយហេតុថាមានអ្នកកសែតសួរច្រើនដែលចោះអំពីរឿងអ្នកកសែតដែលគេត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតត្រូវចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការហើយអ្នកកសែតត្រូវស្លាប់អីសពបែបយ៉ាងដែលបាញ់បោះជាសង្កត់ដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការមិនដោះស្រាយហេតុម៉េចបានមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងនោះហើយលោកជាកញ្ញាក៏បានឆ្លើយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតថាតាមពិតពិធីដែលរំលឹកថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកក្រុមអ្នកកសែតដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកកសែតទាំងអស់នោះគឺជាបុព្វហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពវិវត្តកាន់តែខ្លាំងរឿងសារព័ត៌មាននេះគឺជាសម្ដីដែលលោកជាកញ្ញាលើកឡើងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតការពីល្ងាចមិញនោះលោកបាទអរគុណណាស់មនីរតយើងផ្អាកទៅជែកគ្នាអំពីរឿងប៉ុណ្ណឹងអំពីរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
គុណលោកជំរាបលាបាទ បាទលោកនៅនេះពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅខេត្តព្រៃវែងសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពួកគាត់ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយបាទលោកថាកិច្ចការមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនៅសល់ពេលប្រមាណ1ខែទៀតកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចនៅតែមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តព្រៃវែងលោកជុំច័ន្ទសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រៃវែងជាច្រើនម៉ឺននាក់អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកបានពន្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេខ្លះមិនទាន់ទទួលបាននោះទេដោយមិនដឹងមូលហេតុដោយឡែកអ្នកដែលអត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយក៏ជួបបកតម្រូវឲ្យធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះគឺមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនដោយសារតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយករូបថត3x4 ចំនួន3សន្លឹកនិងមានសាក្សី3នាក់ទៀតផងលើសពីនេះលោកថាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគច្រើនពុំសូវទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះឡើយដោយសារពួកគេជាប់រវល់ធ្វើស្រែចម្ការនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងគិតតែមកស្រុកវា10000នាក់ហើយចឹងឧទាហរណ៍ទៅខេត្តព្រៃវែងមាន12ស្រុកមួយក្រុងអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងមានការព្រួយបារម្ភដែលមានឈ្មោះហើយមិនបានទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែគាត់អត់មានថវិកាគាត់មិនទៅយល់ច្បាប់ពីរឿងរំពេញវិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតហើយត្រូវការរូបថតត្រូវការសាក្សីហើយគាត់អត់បាននៅផ្ទះទៀតគាត់ទៅរកស៊ីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យដល់ថ្ងៃគាត់បោះឆ្នោតគាត់មកតែម្ដងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតគយជបបានប្រកាសថាដើម្បីបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតអាស៊ីសេរីពុំអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលរងខេត្តព្រៃវែងលោកឡុងថាតនិងនាយករដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងលោកអ៊ុយសាគុណបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដោយលោកទាំងពីរបានប្រាប់ថាជាប់រវល់ចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ឺរងមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NICFIC លោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអំពីបញ្ហាពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះលោកថាបើតាមរបាយការណ៍សវនកម្មបញ្ជីបោះឆ្នោតបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 50% មិនទាន់បានយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានបោះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30% ទៀតដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយពិសេសអាជ្ញាធរដែលនៅផ្ទាល់មួយប្រព័ន្ធគុំហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យជំរុញឲ្យគាត់ឲ្យសម្រួលការងារក្នុងការសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងឲ្យងាយស្រួលគាត់ផងបានគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានយើងមិនចង់ឲ្យគាត់បាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតទេលោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងដែរថាក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 70 ទៅ 80% បានប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 30% ទៀតបានប្រើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30% នោះត្រូវទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តព្រៃវែងលោកជុំច័ន្ទសំណូមពរឲ្យគយជបជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអាចយកឯកសារដែលពួកគាត់បានយកទៅចុះឈ្មោះនោះអាចបោះឆ្នោតបានដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងទើបតែនឹងទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញតាក់
ទងនឹងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក្រសួងព័ត៌មានក្លឹបអ្នកកាសែតអង្គការ UNESCO និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានជួបជុំគ្នាពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នានៅក្នុងឱកាសនេះទិវានេះត្រូវបានផ្ដោតលើប្រធានបទថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រជុំថ្មីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកដែលគ្មានសម្លេងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះប្រធានបទស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រជុំថ្មីដែលលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាគឺសំដៅទៅរកទូនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលើកស្ទួយសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌ការរួបរวมនិងសន្តិភាពឱកាសថ្មីសម្រាប់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នគឺទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធព័ត៌មានអនឡាញនិងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយពលរដ្ឋធម្មតាឬហៅថាអ្នកកាសែតប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាសេរីភាពព័ត៌មានមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយចេញពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈនិងមួយទៀតពីអ្នកគ្មានវិជ្ជាជីវៈលោកចាត់ទុកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះថាជាព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលពិតដែលត្រូវការបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យច្បាស់លោកថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវាប៉ះពាល់គឺបានន័យថានេះទូនទីយើងអ្នកផ្សព្វផ្សាយនេះមិនកាន់អន់ទៅកន្លែងជឿយើងទៅកន្លែងជឿយើងទៅអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកកសែតត្រូវពូតដៃគ្នាដើម្បីកណ្ដាលមាន fake news ទៅប្រាប់ថានឹងជា fake news បើមិនអញ្ចឹងខ្លួនយើងអ្នកកសែតហ្នឹងលើសកលលោកឥឡូវនេះនៅស្ទើរទាំងពិភពលោកនៃប្រទេសដែលយើងហៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសដែលមានជាទឹកដីខ្លាំងទូនទីអ្នកកសែតធ្លាក់គេអីដោយសារ fake news ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាព្រោះបើថាយើងមិនជួយប្រឹងគ្នាទេមិនជួយបំបត្តិ fake news ទេគឺខ្លួនយើងអ្នកកសែតផ្ទាល់ដែលជាអ្នកធ្វើទស្សនៈឧទាហរណ៍គេនិយាយថាឥឡូវបានទុកគ្នាងាប់100នាក់គាត់និយាយថាងាប់12នាក់ដែរមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិរបស់អង្គការ UNESCO លោកឆៃសុផលមានប្រសាសន៍ថាតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានក្រមសីលធម៌ផ្សាយព័ត៌មានមិនលំអៀងនិងជាព័ត៌មានពិតអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈត្រូវរួមគ្នាបំបត្តិព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបំបត្តិ fake news គឺថានៅពេលដែលដំណឹងមួយបានផ្សាយមកហើយវាមិនពិតគឺអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតបើអាចធ្វើទៅបានគឺស្ថាប័នដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំសំដៅទៅលើសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាហ្នឹងលោកត្រូវតែឧបមាថាបើសិនជាដំណឹងនោះវាជាដំណឹងមិនពិតហើយវាអាក្រក់ហួសហេតុយើងអាចនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើប្រភពដែលចេញដំណឹងមិនពិតនោះនេះហើយគឺជាការរួមរងវាដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងទទួលបាននៅព័ត៌មានត្រឹមត្រូវកាលណានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវគឺការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានល្អហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរក៏គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុវត្តការងារដែរព្រោះខ្លាចការផ្សាយព័ត៌មានពិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក្នុងឱកាសអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ឧសភាតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីថ្លែងតាក់ទងនឹងតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពតាមរយៈការរាយការណ៍នៅព័ត៌មានពិតអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសេរីភាពបញ្ចេញមតិចាត់ទុកវិស័យសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នថាមានការប្រឈមច្រើនទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនគួរប្រឈមក៏ដោយហើយថាដើម្បីឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានបានប្រសើររដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកត្រូវដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវជាប់ឃុំដោយសារការបញ្ចេញមតិមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានទេតាមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិលោកក៏បានលើកស្នើឲ្យមានការលុបចោលនៅច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលពុំមានសង្កត់ភាពជាមួយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះហើយជាមូលហេតុដែលការយល់ដៃរបស់យើងគឺថាសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលចេញដែលគឺថាយើងមានការវិភាគទៅលើទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានជាពិសេសនោះគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតែម្ដងទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រីស្នើសុំថាលំហូរព័ត៌មានញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភហើយស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីផ្ដល់តម្លៃថាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកគ្មានសម្លេងជាអ្នកបញ្ចេញសម្លេងអំពីការពិតអ្នកស្រីថាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកជួយកែលម្អស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋទាំង3គឺរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវនៅអំពើរបស់ខ្លួនតាមរយៈនេះអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកជួយកសាងសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងការរួបរวมសង្គម
អង្គការ UNESCO គឺជាស្ថាប័ននាំមុខមួយក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកសារព័ត៌មានតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Anne Lemes បង្ហាញតួលេខថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន102នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2006ឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ឧសភាអ្នកស្រីអំពាវនាវដល់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យរួមគ្នាការពារលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:35 នាទីបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានទស្សនារបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមទៀតនិងបានទស្សនារូបភាពផ្សេងនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកនាងបានស្ដាប់ទៅនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុនេះបាទកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:35 នាទីក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដាក់លិខិតប្តឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីសមត្ថកិច្ចវាយពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដោយបែកលលាក្បាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី19មេសាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការស្នើនេះគឺដោយសារចង់ឲ្យស្ថាប័នតុលាការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចាត់ទុកការវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសដោយសមត្ថកិច្ចនេះថាជាការប្រើកម្លាំងហួសហេតុផ្ទុយនឹងច្បាប់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងរួចហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ឧសភាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុដែលប្តឹងបញ្ហានេះដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកភ្នំព្រឹកធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយអំណះអំណាងវាមាន2ខុសគ្នាអំណះអំណាងរបស់សមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះនឹងដួលបោកក្បាលទាំងថ្មធម្មតាកាលណាដួលវាត្រូវមានស្នាក់ស្នាមនៅលើមុខស្នាក់ស្នាមនៅលើដៃហេតុអីបានជាដួលវារបួសចំតែពីលើលាក្បាលទៅវិញនេះជាចំណុចមួយហើយវាមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអំណះអំណាងថាគាត់បានឃើញមានមន្ត្រីនគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកនឹងជាអ្នកកាន់កាប់ភ្លើងខ្លីបានវាយទៅលើជនរងគ្រោះនឹងហើយបាញ់គម្រាមពីរគ្រាប់ហើយនឹងដោយមានមន្ត្រី2នាក់ទៀតជាអ្នកចាប់ខ្លឹមសារក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី19មេសាវេលាម៉ោងប្រមាណ7យប់ពលរដ្ឋវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះលីរ៉ាសៀរស់នៅភូមិដំណាក់អំពិលឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបានរងរបួសជាច្រើនកន្លែងលើក្បាលដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅលើគ្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដឹងទៀតថាប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះជាងជ្រឿនបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី19មេសានោះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីកំពុងហូបបាយជុំគ្នានៅផ្ទះពេលនោះស្រាប់តែមានគេទូរស័ព្ទមកប្តីអ្នកស្រីហើយគាត់ក៏ជិះម៉ូតូចេញទៅក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវមនុស្សមួយក្រុមមានទាំងសមត្ថកិច្ចផងព្រួតគ្នាវាយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងចំណោមនគរបាលដែលវាយប្តីអ្នកស្រីនោះមានគេស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅជានគរបាលនៅអធិការដ្ឋានស្រុកភ្នំព្រឹកជាអ្នកកាន់កំភ្លើងខ្លីវាយទៅលើជនរងគ្រោះនិងបាញ់ចំនួន2គ្រាប់និងមានមនុស្សចំនួន2នាក់ទៀតជាអ្នកក្រៀកលោកលីរ៉ាសៀអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកលោកសុងសុភ័ក្រដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ឧសភាដោយលោកទទួលទូរស័ព្ទហើយតែបានបិទទៅវិញប៉ុន្តែកន្លងមកលោកសុងសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាពិតជាមានរឿងកើតឡើងមែនតែជាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកបន្ថែមថានៅពេលបង្ក្រាបនោះមានមន្ត្រីរបស់លោកម្នាក់និងជនសង្ស័យម្នាក់កំពុងប្រតាយប្រតបគ្នាស្រាប់តែមានអ្នកជិះម៉ូតូ3គ្រឿងកាន់កាំបិតចូលមកជួយជនសង្ស័យទើបសមត្ថកិច្ចបាញ់2គ្រាប់តែម្ដងចំណែកករណីដែលថាប៉ូលីសវាយជនសង្ស័យផងលលាក្បាលនោះលោកសុងសុភ័ក្របានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុនេះថាផ្ទុយពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងអាវុធព្រមទាំងក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំបាទហ៊ុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទ
ពីក្បែររាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ស្នើឲ្យអភិបាលខណ្ឌលោកខ្លែកឃ្លាំងហួតចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបើកវេទិកាសាធារណៈសួរដេញដោលជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាករណីពលរដ្ឋកំពុងមានចំនួនដីជាមួយក្រុមហ៊ុនជាង100ហិកតាបាទលោកវ៉ានវ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល30នាក់ដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីទាំង3សង្កាត់គឺនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាសង្កាត់ព្រែកលៀបនិងសង្កាត់ព្រែកតាសេកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វាចង់ឲ្យអភិបាលខណ្ឌលោកឃ្លាំងហួតអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគេបានតទល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យមានដំណាភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេហៅការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរគឺជាការបើកបេះដូងឲ្យទូលាយដើម្បីយកបញ្ហាមកដាក់នៅលើតុជជែកគ្នាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋស្នើឲ្យលោកឃ្លាំងហួតចេញមុខអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបើកវេទិកាសាធារណៈដោយសារពលរដ្ឋទាំងជាង100គ្រួសារមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ដីមានចំនួនទុកឲ្យពួកគេ 10% ហើយសាលាក្រុងយក 50% និងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនយកដីពីពលរដ្ឋចំនួន 40% ទៅអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាម្នាក់លោកជាសុផាតហៅការកាត់ដីពលរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនជាសកម្មភាពគ្មានតម្លាភាពសម្រាប់ពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះលោកចង់បានការតទល់មួយដោយស្មើភាពគ្នារវាងពលរដ្ឋរងគ្រោះជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីហ៊ុនសាវឿនសុកចិត្តសម្បទានដីស្រែដីចំការឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ហើយដោយលក់តម្លៃត្រឹមតែ$15ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយកទៅអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្នសល់តែដីទីតាំងផ្ទះក្នុងភូមិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអង្វរអាជ្ញាធរថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរទុកដីទីតាំងផ្ទះនេះឲ្យអ្នកស្រីត្រឹម 50% អ្នកស្រីមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយអាជ្ញាធរដែលទុកដីឲ្យត្រឹមតែ 10% នោះទេខ្ញុំសុំធ្វើផ្ទះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើគេថាកុំអាសិនរហូតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំវេទនាពេលភ្លៀងមកម្ដងគឺលុយទឹករហូតខ្ញុំមានថតទុកជាភស្តុតាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលទៀតកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះតែនិយាយពេលដែលខ្ញុំទេមកប្រាប់ឲ្យទៅកាយទៅអីចឹងមិនដែលឃើញទៅកាយខ្ញុំលិចទឹកលុយទឹករកខែកូនខ្ញុំមុខខាំកើតលំងាស់កើតអីគ្រប់គ្នាតាមរយៈពាក្យស្នើសុំពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការឈូសឆាយនិងជួលដីកំពុងមានទំនាស់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋអះអាងថាដីភូមិពីបុរាណរបស់ពួកគេមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិឬហៅថាប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវដូច្នេះពលរដ្ឋចង់បានតម្លៃដីតាមទីផ្សារសេរីឬយកគោលការណ៍អភិវឌ្ឍតាមលំនាំដីនៅតំបន់បឹងជើងឯកនៅបឹងជើងឯកសាលាក្រុងដោះស្រាយឲ្យម្ចាស់ដី 65% ហើយសាលាក្រុងយកតែ 35% អភិបាលរងខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកហ៊ុយសារុនបានចេញទទួលញត្តិពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានសន្យាថាមានវេទិកាសាធារណៈតាមពលរដ្ឋចង់បានទេលោកគ្រាន់ថាលោកនឹងបញ្ជូនលិខិតនេះទៅសាលាក្រុងពាក់ព័ន្ធដីនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍ជូនសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបានជ្រាបបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដូចអត់ទាន់បានដឹងទេព្រោះអីអានឹងអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំបានទទួលទេបាទចឹងអរគុណបាទបើទោះជាអភិបាលរងចេញមកទទួលញត្តិឲ្យសន្យាបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើក៏ដោយពលរដ្ឋមានចំនួនមិនព្រមរំសាយការតវ៉ាទេពលរដ្ឋចង់បានការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ពីអភិបាលខណ្ឌលោកឃ្លាំងហួតពលរដ្ឋបានរំសាយការតវ៉ាក្រោយពេលអភិបាលរងចេញពីសាលាខណ្ឌម្ដងទៀតប្រាប់ពលរដ្ឋថាលោកឃ្លាំងហួតរវល់ប្រជុំអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីថាប្រសិនបើខណ្ឌមានយន្តការដោះស្រាយញត្តិតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអាចនឹងមិនបាច់បញ្ជូនទៅសាលាក្រុងលោកថាគោលនយោបាយកាត់ដីពលរដ្ឋ 90% ជារឿងពិតសាលាក្រុងយកដីពលរដ្ឋ 50% ទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឲ្យក្រុមហ៊ុន 40% អភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបហើយគោលនយោបាយនេះមិនមែនចេញពីសាលាក្រុងទេគឺជាការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយកមានការបកស្រាយថាហេតុអីចេញជាចំនួន 10% អញ្ចឹងឬក៏មិន 20% មិន 30% គ្រាន់តែថាជារួមយើងបានគិតគូរទាំងភាគីទាំងអស់ទៅដល់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសាររចនាសម្ព័ន្ធប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទាំងវិស័យឯកជនដែលគាត់ធ្វើការបោះទុនទៅលើការវិនិយោគហ្នឹងហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាធ្លាប់យកញត្តិជាច្រើនទៅដាក់នៅតាមស្ថាប័នជាតិធំៗដូចជាសាលាក្រុងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្រសួងអធិការកិច្ចក្រសួងដែនដីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដែលទទួលបានពុំអាចឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកបានទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើតាមសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋមានចំនួនលោកថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងមិនគួរយកតែគំនិតរបស់អាជ្ញាធរនោះទេត្រូវស្ដាប់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋហើយការជួបគ្នារវាងអ្នកមានចំនួនជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាការបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាលោកសៀភិរមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់រូបមន្តស្បែកខ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយជ្រៀលដីពលរដ្ឋចេញពីដីអភិវឌ្ឍខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការល្អបាទរវាងរាជហើយនឹងរដ្ឋហ្នឹងគួរតែជួបគ្នាទៅដើម្បីយើងជជែកគ្នារកចំណុចប្រសពណាមួយដែលអាចថាយើងដោះស្រាយរឿងគ្នាណាដំណើរល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ជួបជាមួយខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីវិភាគរកចំណុចកណ្ដាលរួមនេះវាល្អមែនតើពលរដ្ឋអះអាងថាបើមិនទទួលបានដំណោះស្រាយទេពលរដ្ឋនឹងធ្វើពិធីបន់ស្រន់តាមបែបសាសនាមួយនៅថ្ងៃទី10ឧសភានៅលើដីមានចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដូនតាថាដីនោះជាដីរបស់ពួកគេហើយនឹងនៅតែដើរតវ៉ាតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាបន្តទៀតខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទងាកទៅសកម្មភាពអភិរក្សប្រាសាទបុរាណនៅឯតំបន់អង្គរវិញម្ដងប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតពីទីក្រុងអង្គរបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលរងការបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែធម្មជាតិបំផ្លាញផងនិងមនុស្សបំផ្លាញផងប្រាសាទបុរាណធ្វើពីថ្មភក់លាយនឹងថ្មបាយក្រៀមដែលមានអាយុកាលជាង 1000 ឆ្នាំមួយនេះកំពុងតែទាមទារឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការអភិរក្សព្រមទាំងថែរក្សាឡើងវិញជាបន្ទាន់បាទលោកហងសយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកដ្ឋានអភិរក្សត្រាវុទ្យានអង្គររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងអភិរក្សទៅលើប្រាសាទចៅស្រីវិបុលដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រហ្មកុដឃុំបាឡាំងនៃស្រុកប្រាសាទបាគងហើយដោយបានបញ្ជូនឆ្មាំប្រាសាទខ្លះនិងបុគ្គលិកថែទាំបរិស្ថានខ្លះទៀតឲ្យទៅប្រចាំការនៅទីនោះប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សត្រាវុទ្យានអង្គរគឺលោកឈៀនរដ្ឋាលោកមានប្រសាសន៍នៅពេលចុះអង្កេតការត្រួតត្រោមរបស់ប្រាសាទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាថាដោយសារតែពុំទាន់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូលនិធិបរទេសណាមួយនៅឡើយពេលនេះការងារដែលអ្នកជំនាញខ្មែរអាចធ្វើបានភ្លាមគឺទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យប្រាសាទនេះដួលរលំលោកឈៀនរដ្ឋាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរអប្សរាកំពុងព្យាយាមរកដៃគូបរទេសដើម្បីជួសជុលប្រាសាទចៅស្រីវិបុលនេះប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានដៃគូជួយទេគឺអាជ្ញាធរអប្សរានឹងប្រឹងប្រែងយកថវិកាជាតិទៅជួសជុលអភិរក្សប្រាសាទបុរាណមួយនេះទៅតាមលទ្ធភាពដោយសារយើងមានថវិកាតិចតួចអញ្ចឹងការងារចម្បងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងសើប្លង់យើងយកព័ត៌មានពីប្រាសាទថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបើយើងឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងទល់ត្រភ្លាមដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយការងារគឺត្រូវតែធ្វើដូចភ្លាមរលឹមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្លង់ក្នុងបំណងជួសជុលរយៈពេលវែង long term restoration បាទប្រាសាទចៅស្រីវិបុលឬអ្នកខ្លះហៅថាប្រាសាទយូស្កេដែលនៅលើកូនភ្នំតូចមួយកម្ពស់ប្រហែល60ម៉ែត្រត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាវាប្រហែលជាសាងសង់ឡើងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់ឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រមួយណាដែលជាអ្នកសាងសង់នោះទេជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រាសាទចៅស្រីវិបុលទទួលរងការបាក់បែកនិងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងបណ្ដាលមកពីកត្តា3យ៉ាងគឺដោយសារសង្គ្រាមបំផ្លាញដោយសារជនខិលខូចកោះរំលើងស្វែងរកវត្ថុបុរាណយកទៅជួញដូរនិងការបំផ្លាញដោយទឹកហូរច្រោះគ្រឹះប្រាសាទព្រមទាំងដើមឈើដុះពីលើជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរអប្សរាបានដាក់ឆ្មាំការពារប្រាសាទនិងបុគ្គលិកសម្អាតបរិស្ថាននៅទីនោះជាប្រចាំស្របគ្នានឹងគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទចៅស្រីវិបុលនេះឡើងវិញអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ទទួលបានមូលនិធិពីប្រទេសនូវែលសេឡង់មកធ្វើជាប្រព័ន្ធទឹកនៅកសិនជុំវិញប្រាសាទសម្រាប់ជួយឲ្យមានសម្រស់ទេសភាពវប្បធម៌ផងជួយស្រូបទឹកជំនន់មិនឲ្យជន់លិចផងនិងជួយអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសហគមន៍ជុំវិញផងអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកលោកហងពៅមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលមិនត្រូវការទឹកដើម្បីជួយការពារគ្រឹះរបស់វាដោយប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងឧទ្យានអង្គរទេពីព្រោះប្រាសាទនេះស្ថិតនៅលើភ្នំ
ប៉ុន្តែគម្រោងស្ដារកសិនទឹកនៅជុំវិញប្រាសាទនេះដោយសារតែចង់ឲ្យមានការថែរក្សាធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងទឹកនិងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែវាជានិមិត្តសញ្ញាដែលយើងជឿថានៅក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងត្រូវតែមានប្រាសាទគឺមានទឹកដែលតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុជាមួយនឹងសមុទ្រវាជានិមិត្តរូបនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងតែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងគោលគំនិតដែលយើងស្ដារឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះដោយសារតែវាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបង្រៀនដល់បុគ្គលិករបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកអភិរក្សនៅចំនួនក្រោយពីតួនាទីរបស់ទឹកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ទឹកជាមួយប្រាសាទជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រាសាទចៅស្រីវិបុលមានទីធ្លាបណ្ដោយទំហំ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះនិងទទឹង1គីឡូម៉ែត្រពុំធ្លាប់មានការជួសជុលជាទ្រង់ទ្រាយធំពីអ្នកជំនាញសម័យថ្មីនៅឡើយទេក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អាស៊ីសេរីរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមេឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅបទសម្ភាសន៍បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអាស៊ីសេរីរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសបាទសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកហ៊ុំចម្រើនជាមួយនឹងមេឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដាឈៀនជាអតីតមេឃុំមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅលោកកាន់តំណែងមួយអាណត្តិកន្លងមកនេះលោកមានបានធ្វើការងារសម្រាប់លទ្ធផលអីខ្លះទៅនៅក្នុងឃុំរបស់លោកផ្ទាល់បាទការដែលយើងធ្វើកាន់តំណែងជាមេឃុំ5ឆ្នាំនេះយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលផ្នែកការអភិវឌ្ឍហើយនឹងតេតិនការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរវាងផលវិបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចលើកឧទាហរណ៍មើលបញ្ហាទៅដែលយើងដោះស្រាយបានដោះស្រាយដោយរបៀបណាលោកមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយរបៀបណាជូនពួកគាត់ដែលលោកគិតថាដោះស្រាយអាចទទួលយកបានហ្នឹងបាទដោះស្រាយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្លូវថ្នល់ទៅស្រែទៅចង្ការរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងកាលពីដើមមិញផ្លូវនោះពោពេញទៅដោយភាពលំបាកទឹកច្រើនបើកបរគោយន្តដឹកសមិទ្ធផលផ្សេងហ្នឹងមានភាពលំបាកអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់សំណុំពោមកយើងធ្វើការស្នើសុំទៅថ្នាក់លើឃើញថាបានទទួលការស្នើសុំទៅតាមអ្វីដែលយើងស្នើសុំហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតែអ្វីដែលយើងចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គាត់ថានៅមានកង្វះខាតជាច្រើននៅក្នុងឃុំណាបាទដូចជាបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហារឿងទឹកគាត់អត់ទៅមានទឹកប្រើប្រាស់ទេគាត់ត្រូវទៅរកប្រភពទឹកឆ្ងាយតើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជូនពួកគាត់វាភាពពិតកាលពី2ឆ្នាំមុនឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំមកពួកហ្នឹងមានការជួបលំបាកការខ្វះខាតទឹកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែការភាពដោះស្រាយរបស់យើងបានព្រមទាំងគ្រប់នៅកន្លែងឃុំរបស់យើងហ្នឹងយើងបានដោះស្រាយជូនដល់គាត់រហូតមានការជីដងស្ដាស្រះតែមានកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយើងឈានទៅដល់
យើងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បានយើងមានកត្តាសំខាន់ស្អីមានកលឹកសំខាន់អីដែលធ្វើឲ្យយើងទៅដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានដែលអាចទទួលយកបានកន្លងមកហ្នឹងបាទកំលឹះសំខាន់តេតិនរឿងដែលយើងដោះស្រាយទី1យើងត្រូវក្តាប់ស្ថានភាពបាទក្តាប់ទៅលើបញ្ហាតម្រូវការរបស់គាត់ហើយជាបញ្ហាជាទូទៅអ្វីដែលយើងធ្វើគឺធ្វើទៅតាមការសំណូមពររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបើរៀងរាល់ការសំណូមពររបស់គាត់យើងស្ដាប់ទៅឃើញថាមានសមហេតុសមផលហើយដែលជាមតិភាគច្រើនមានការត្រឹមត្រូវយើងក៏នឹងសម្រេចការងារនោះជូនគាត់ដោយមិនគ្មានភាពរាថយបាទមិញលោកថាធ្វើទៅតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានតម្លៃទីផ្សារលក់ផលិតផលដូចជាដំឡូងមីឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់តើលោកអាចជួយគាត់បានទេត្រង់ចំណុចនេះយើងមានការជួយជ្រោមជ្រែងនេះមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងក្នុងនាមយើងតួនាទីជាមេឃុំដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងយើងគ្រាន់តែបានទៅសេលិខិតដាក់ទៅតាមធុងគណនេយ្យហើយផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅដល់ជូនទៅថ្នាក់លើឲ្យគេបានដឹងថាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវការផលកសិកម្មនឹងមានតម្លៃខ្ពស់បាទដូចជាស្រូវដំឡូងបាទនៅតំបន់ខ្ញុំនេះមានស្រូវដំឡូងជាដំណាំជាគោលបាទអញ្ចឹងយើងបានតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់ទេការដែលយើងទៅរោផ្ទាល់គឺយើងវាហួសតួនាទីរបស់យើងបាទលោកមេឃុំបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចការងារកន្លងមកលោកធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅដែលលោកធ្វើការងាររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនោះបាទតេតិនរឿងការប្រឈមនិងតេតិនរឿងការដែលបញ្ហាអ្វីដែលជួបយើងបានជួបតិចតួចការបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាតិចតួចនោះមិនជាធំដុំទេពីព្រោះបញ្ហាដែលការផ្នែកសម្រេចទាំងអស់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងឃុំរបស់យើងនឹងយើងច្រើនតែធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទកាលណាតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់ទាំងមតិភាគច្រើនដែលគាត់សម្រេចយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកមកធ្វើការសម្រេចយោងទៅតាមមតិភាគច្រើនបាទមានឧបសគ្គអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេដូចជាការស្នើសុំថវិកាអីមានការរាំងស្ទះដោយសារយើងនឹងជាគណៈបកមួយផ្សេងមានឧបសគ្គអីផ្សេងពីនឹងទេបាទតេតិននឹងការស្នើសុំថវិកានេះក្នុងការងាររបស់រដ្ឋយើងដូចអត់មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទេយើងមានតែផលវិបាកក្នុងការផ្នែករោថវិកាគៀងគោផ្នែកខាងក្រៅយើងអាចទទួលមាននៃការជួបបញ្ហាដូចជាវាមានការយឺតភាពរអាក់រអួលរបស់តេតិនរឿងសប្បុរសជនបាទបើថាតេតិនរឿងកញ្ចប់មូលធិឃុំរបស់រដ្ឋយើងដឹងហើយគោលការណ៍របស់រដ្ឋគឺមូលធិរបស់ឃុំមួយឆ្នាំម្ដងបាទមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការអនុវត្តនៃគម្រោងនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះក្រោយពីដឹកនាំបាន5ឆ្នាំហើយឥឡូវបានផុតអាណត្តិនឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបន្តទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យឈ្នះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទខ្ញុំនឹងគិតជំរុញផ្នែកការអភិវឌ្ឍទៅតាមទីស្រែបាទទីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើចំការទៅលើស្រែរបស់គាត់បាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទទី1យើងកេងគោដាក់កម្រងស្នើសុំប្រភពផ្សេងបាទទី2យើងស្នើសុំពីជួរគណៈបកទី3យើងអាចយកគម្រោងមូលធិឃុំនេះទៅអនុវត្តតែម្ដងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រេចលទ្ធផលទាំងបាល់ម៉ានដែលលោកលើកមិញតើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យសម្រេចលទ្ធផលនឹងបានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវធ្វើការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបាទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានយល់ចូលរួមសហការជាមួយគាត់ហើយយើងបានដើរស្ដាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺជាទីការគិតចង់បានការដែលគិតចង់បានទូទៅហើយសូមជម្រាបផងដែរថាឃុំថ្មពួកហ្នឹងមាន7ភូមិហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង7ភូមិនេះគឺសុទ្ធសឹងដែលគិតចង់បានផ្លូវទៅតាមស្រែនិងចង្ការរបស់គាត់
ហើយគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទៅដល់ស្រែរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លើយតបយើងនឹងធ្វើការកេងគោដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអរគុណលោកមេឃុំដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះ